First of all, we start this program with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. مستر اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید. ابھی آپ نے تلاوت کلام رحمان سماعت کی. سامعین محترم، جس طرح کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آج دبستان اقبال اوپن فورم میں موضوع گفتگو ہے رول آف اردو اینڈ اقبالیات ان یو کے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک انتہائی متحرک خاتون برٹش پاکستانی جناب محترمہ سبینہ خان موجود ہیں. یو کے سے آپ خصوصی طور پہ تشریف لائیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اردو کے حوالے سے اور علامہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یو کے میں جو پاکستانی، جو برٹش پاکستانی جو اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اردو سے اور اقبال سے ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ، یو کے رہنے والے مسلمان، بالکل ایک لا تعلقی کا وہ عمل جاری ہے. تو آپ نے اردو کے فروغ کے لیے اور اقبال کے فروغ کے لیے ایک ادارہ اقبال اردو فاؤنڈیشن کے نام سے آپ نے اس کو قائم کیا ہے. اور آپ بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں کم عمر، جو پاکستانی کمیونٹیز جہاں اردو کا مسئلہ بالکل ایک انتہائی گمبھیر حالت اختیار کرتا جا رہا ہے، ان کو اردو اور اقبال کی طرف رغبت دلانے کے لیے آپ نے یہ ادارہ قائم کیا. اور نہ صرف ایک ادارہ قائم کیا، ایک تحریک کی شکل آپ نے دی اور وہاں یو کے میں ایک مؤثر انداز سے آپ اس ادارے کو چلا رہی ہیں. اور آپ نے اس زمن میں اردو کے فروغ کے لیے 2 کتابیں جو انتہائی آسان انداز سے آپ نے لکھی، رومن انگلش میں آپ نے لکھی تاکہ بچے پڑھیں انگلش اور سمجھ جائیں اردو کی طرف، اور ساتھ اردو کا وہ ٹیکسٹ بھی ہے، اردو کا خط بھی ہے. تو ان کے لیے بڑی آسان ہے. ایک تو قدم ہے، دوسرا ان کی کتاب کا نام راکھیں جو انتہائی یو کے میں لوگوں کے لیے اندر مقبولیت حاصل کر رہی ہے. یہ مختلف ریڈیو کے پروگرامز میں بھی ایز اے ہوسٹ اردو کو پروموٹ کر رہی ہے. اردو کے حوالے سے مختلف پروگرام آپ تشریح دیتی ہیں، ڈسکشن کرتی ہیں. پاکستان سے آپ پروگرامز لیتی ہیں، مہمانوں کو انوائٹ کرتی ہیں تھرو آن لائن. وہاں یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں اپنے معزز مہمان سبینہ خان کو گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یو کے اندر بطور پاکستانی ہوتے ہوئے انہوں نے اردو اور اقبال کے فروغ کے لیے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے بھی پیش کریں اور مزید ان کے جو فیوچر پلان ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. محترمہ سبینہ. ہیلو، السلام علیکم. سب سے پہلے میں سار کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک برٹش پاکستانی سے اردو کے حالات کے موضوع پہ گفتگو سننے آئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرا دوسرا پروگرام ہے جو پاکستان دبستان میں اقبال میں کر رہی ہوں. اسی مہینے میں پچھلے سال 2014 میں یہاں پہ آئی تھی اور ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کی مہمان بن کے اور چند لمحوں کے لیے یہاں پہ آئی تھی اور شروع اپنی کتاب کے حوالے سے یہ سفر ہوا تھا. وہ کتاب ہے قدم. ٹھیک ہے، قدم یو کے میں پہلی کتاب ہے جو برٹش پاکستانی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. یہ کتاب
4 زبانوں میں 3 زبانوں میں لکھی گئی ہے، انگلش، اردو اینڈ پنجابی، لیکن اس کے جو فارمیٹ ہے، جو لکھنے کے طریقے ہیں وہ 4 ہیں، کیونکہ پہلی سوچ میری اور برٹش پاکستانیوں کی بھی، جب ہم اردو یا پنجابی بولتے ہیں لیکن ہم لکھیں گے رومن میں، کیونکہ رومن ہم سے جلدی لکھا جائے گا، لیکن ہم لکھنا چاہ رہے ہیں وہ جو اردو یا پنجابی کی زبان میں ہم سوچ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس موضوع پہ پیچھے لے کے جاؤں تو میں اپنا انٹروڈکشن کراتی ہوں کہ میں یو کے میں ایک لیکچرر ہوں، اور میرا سبجیکٹ حالانکہ اردو نہیں ہے، لیکن گھر کے ماحول میں ہمیں اردو سمجھایا گیا، پڑھایا گیا ہمارے پیرنٹس سے زبانی۔ اور تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں تو میں آپ کو برٹش پاکستانیوں کی ریالٹی ایک بتاؤں۔ اب ہم برٹش پاکستانی یو کے اندر 1.4 ملین بن چکے ہیں، ٹھیک، پاکستانی ایز اے ٹوٹل، کیونکہ 1950s اور 60s کے درمیان 10,000 لوگ نادرا کی رپورٹ کے مطابق یو کے لیے مائیگریٹ ہوئے تھے، اور اس زمانے میں جو ہمارے ماں باپ یو کے میں آئے تھے وہ لیبر ورک فورس بن کے آئے تھے، وہ اتنے تعلیم شدہ نہیں تھے، ان کے اندر اتنی ابیلٹیز نہیں تھی، لٹریسی کے سکلز، آلریڈی پاکستان میں لٹریسی سکلز بہت لو ہیں، تو اس زمانے میں بہت تھے۔ اینیوے وہ ایک بہت مضبوط ورک فورس بن کے آئے تھے یو کے اندر، اور یو کے نے یہ کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے۔ It was purely a convenient arrangement for them کہ جو قوم آلریڈی وہ 100 سال کے لیے غلام بنا چکے تھے، ان سے اور لیبر نچوڑنے کا ایک پروسیس تھا۔ اینیوے ہمارے پیرنٹس جب یو کے میں گئے تو بہت مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں جو واپس اپنے ملک آ نہ سکے۔ میرے ڈیڈ ان میں سے ایک لوگ ہیں جو 40 سال یو کے میں گزارنے کے باوجود واپس ایک بار نہ آ سکے، لیکن وہ اس بات سے بڑا خوش ہیں کہ آج اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں واپس آئے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لیا کہ آج ان کے بچے اور آنے والی نسل واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ماں باپ جب یو کے اندر آئے تھے تو انہوں کے پاس کنورس کرنے میں، آپسی میں بولنے میں زبان تھی، لیکن جو یو کے کا ماحول تھا، ظاہر ہے they're in England، وہاں پہ تو انگلش پڑھایا جائے گا، اور اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بیکاز اس کو اس لینگویج میں بھی یو کے اندر ترقی ہوتی ہے، اٹ از دا نیشنل لینگویج، وہ ان کی نیشنل لینگویج ہے انگلینڈ کی، تو اس لینگویج سے ساروں کو اپنے آپ کو اکوینٹ کرنا پڑتا ہے، جہاں بھی آپ رہیں وہ زبان آپ کو سیکھنی پڑتی ہے۔ تو وہ سارے پیرنٹس نے سیکھے، لیکن جو گھر میں جو زبان تھی، جو فرسٹ جنریشن تھی، میرے جیسے بچے جو پہلی نسل کے پیدا ہوئے تھے انگلینڈ میں، ہمیں زبان آتی ہے بولنے میں اور سمجھنے میں، کیونکہ ہم نے ہمارے ماں باپ سے سیکھی گھر میں یہ زبان، لیکن جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی جائے گی، اگر آپ کو آج بولنا آتا ہے اور پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ سوسائٹی میں دیکھیں کہ سوسائٹی میں معاملات کیا ہوتے ہیں، مقابلہ کیا ہوتا ہے آپ کی، کیا چیلنجز آپ کو، کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لینگویج میں ڈکلائن آنے لگا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو زبان پڑھائی لکھائی میں نہیں ہوتی، ایکچولی وہ لینگویج نہیں کہلاتی، وہ ڈائلیکٹ کہلاتی ہے، اور 7 نسلوں بعد ڈائلیکٹس فنش ہو جاتی ہیں۔ اب یو کے میں اردو کا پوزیشن ہے کہ وہ ورلڈ میں 4تھی سب سے زیادہ اسپوکن زبان ہے، یا چوتھے نمبر پہ آ گیا ان ورلڈ۔ اور لیکن ہمارے جو آنے والی نسل ہے، اور ابھی ہم 4تھی نسل تک پہنچ چکے ہیں ان یو کے، اور اگر ایک پیرنٹس نے بچوں کو فرسٹ نسل کو سکھائی ہے زبان، لوگوں کو بولنا آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کنورس کر سکتے ہیں، کچھ چند لوگ پڑھ لکھ بھی سکتے ہیں، یا اگر پڑھ سکتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے، تو پھر جیسے جیسے وہ اسکل آگے بڑھتا گیا نسلوں میں، تو پھر لوگ بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پھر اور آگے نسل بڑھی تو پھر اب بولنے سے جھجکتے ہیں، کیونکہ اس میں کمی پیشی آ رہی ہے، پرابلمز انہیں آ رہی ہیں، سوسائٹی میں لینگویج اردو پروموٹ نہیں کیا جاتا، تو لوگوں کو اس میں پرابلم آ رہی ہے بولنے میں، تو وہ پھر سمجھ سکتے ہیں، اور اب آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم کہ آنے والی نسل کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اردو میں بولیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی،
لیکن اس سمجھ کو وہ پھر آگے تو اپنے بچوں تک تو نہیں لے کے جا سکتے جب تک ہم اس سکلز کو ڈکلائننگ سکلز کو کسی طریقے سے ری انسٹال اس کے جو 5 ایسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ جب تک یہ 5 کمپوننٹس نہیں ہوں گے وہ لینگویج نہیں بنے گی. سو ٹھیک ہے سو وی اسٹک ان اے پرابلم. اس پرابلم کا سامنا بھی ہم نے کیا بہت کچھ سیکھا ہم نے فلموں سے ریڈیو سے لوگوں کی بات پیرنٹس کی باتیں سن کے زبانی ہمیں بہت کچھ آ گیا اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب اردو کی لینگویج جو استعمال ہوتی ہے یو کے اندر وہ مینلی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو پاکستانی نیشنل ہیں. برٹش پاکستانی نظر ہی نہیں اس طرف آتے ہیں نہ مشاعروں میں نظر آتے ہیں نہ کی دنیا میں نظر آتے ہیں نہ لٹریسی ورلڈ میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے تو کس طریقے سے انہیں کھینچا جائے. اب میں ایز اے مدر آف چلڈرن مجھے یہ بات بہت چبھتی ہے اور مجھے اس بات کو میں کالج میں پڑھاتی بھی ہوں 19 سال ہو گئے ہیں مجھے بچوں کو پڑھاتے ہوئے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں میں کہ لوگوں کے جذبات اتنے دور نہیں گئے لیکن سکلز ڈکلائن ہو چکے ہیں. تو کیسے انہیں ریوائو کیا جائے کیسے انہیں کیا جائے. تو پھر میں نے اس بات پہ ذرا غور کیا کہ میں اگر فن کے لیے لکھوں کچھ تو اگر مجھے اردو نہیں اگر میں اردو سے نہیں لکھ سکتی تو میں کیا یوز کرتی ہوں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں رومن فارمیٹ استعمال کرتی ہوں. ٹھیک ہے رومن فارمیٹ یہ ہو گیا کہ فونیکلی آپ نے لکھنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر فرض کرو اس کتاب کا نام ہے قدم تو میں اردو میں مجھے بعد میں سمجھ آئے گی کہ کیسے لفظ اس کے جوڑے جائیں لیکن سب سے پہلے میں یہ فوراً لکھ سکوں گی KADAM قدم. ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لٹریسی ایسپیکٹ ان لینگویج. اس کا مطلب میں ایک اسکل بلڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو رومن کو اردو کے ساتھ ساتھ جوائن کروں تاکہ لوگ دیکھ سکیں آج میں یہ لکھ سکتی ہوں قدم اور قدم ایسے لکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو ریکگنیشن ہوئے گی اور آہستہ آہستہ آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے زبان کو پرزرو کرنے میں یا اس کا اسکل بلڈ کرنے میں. تو یہ ایسی کتاب اس طریقے سے لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی اسے اگنور کسی طریقے سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جہاں پہ اردو پنجابی ہے ٹھیک ہے اس کے ڈائریکٹ ابو رومن ہے. تو جو لینگویج آپ کو آئے گی پڑھنے میں آپ کی نظر اس پہ پہلے جائے گی. اگر آپ میں اردو پنجابی میں کمزوری ہے تو پھر آپ رومن میں پڑھ لیں گے. اگر آپ کو دونوں زبانیں نہیں آتی یا اردو بھی نہیں آتی پنجابی اور رومن بھی نہیں آئے گا پڑھنے آپ کو تو پھر آپ انگلش میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے سو اس لائک ایک بک میں سے ہر کوئی جا کے اس سے کچھ لے سکتا ہے. اس میں کچھ خاص پوئٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے خاص پوئٹری نہیں ہے لیکن اس کا میسج یہ ہے تو وہ پوئٹری کی لیکن اس میں میسج یہ ہے کہ اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے میوزک لکھا جا سکتا ہے. آفٹر آل برٹن نے 100 years ہندوستان پہ رول کیا اور ان کے کنورسنٹ اسکلز نہیں تھے اردو میں پنجابی میں ہندی میں. ٹھیک ہے لیکن ان کے جو لٹریسی اسکلز تھے وہ رومن میں ہیں. اب تک یو کے اندر جو تعلیم کی سلیبس لکھی جاتی ہے جو ٹیچرز کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سلیبس فالو کر کے آپ نے اردو پڑھانی ہے بچوں کو وہ رومن میں ہوتی ہے لیکن بچوں کو ایگزامن اردو میں کیا جاتا ہے. اردو کا ایک اسکول بھی یو کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن مسجدوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے اس سے قرآن کا لکھا ہے. تو جب تک اب یہ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی نیشنل زبان ہے اردو لیکن یہاں پہ جگہ جگہ انگلش کی اکیڈمیز ہیں. انگلش سکھانے کے لیے آپ کی ساری تعلیم آپ کو ایٹ اے پوائنٹ کنورٹس ٹو انگلش کہ پھر آپ کو سب کچھ انگلش میں سیکھنا پڑتا ہے. اینڈ ایکچولی اٹس ناٹ نیسسرلی اے گڈ تھنگ. یہ اچھی بات نہیں ہے میرے اندازے سے کیونکہ ایک قوم اگر اپنی پہلی زبان میں آگے نہیں بڑھے گی تو اس میں سے کریٹیوٹی نہیں پیدا ہوئے گی اور ہمارے بچے اس لیے اسٹرگل کرتے ہیں. ان پاکستان از ویل پاکستان میں سے ٹیچر سے بات کی ہے لوگوں سے ایکنالج کیا ہے اس بات پہ ذرا سوچا ہے کہ پرابلمس کیا لوگوں کو آتی ہیں.
اور پرابلم تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو بچپن میں سے اردو سکھا رہے ہیں، وہ گھر میں بھی اردو سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے جا کے ایک دم سے چلو جی ابھی اسے سب کچھ انگلش میں کرو. ماں باپ کو گھر میں انگلش آتی ہے نہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کو گھر میں انگلش نہیں آتی. صرف وہ کم ٹائم جو اسکول میں آپ کی ٹیچر آپ کو چند لفظ وہ بھی غلط طریقے سے اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے لینگویج اسکلز اس لیول پہ بلڈ نہیں ہو سکتے. Everybody cannot afford the high level of English education that is required to maintain that. تو ہمارے پاکستان کے جو بچے ہیں انہوں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے بہت. ابھی بچوں سے آپ دیکھیں، اگر میں یو کے سے آئی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایون اپنی فیملی میں بھی یا فرینڈ سے بات کروں پاکستان میں تو کہیں گے اردو میں کیوں بات کریں، انگلش میں بات کرو، ہمیں انگلش آتی ہے. تو لیکن آپ کی پہلی سوچ ہوتی ہے، آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک آئے ہیں، آپ اردو میں بات کریں اور لینگویج کو پروموٹ کیا جائے. اوکے، ہمیں یو کے اندر ایک اور ابھی پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو پہلے یہ تھی کہ لائبریز کے اندر کوئی کتابیں نہیں تھی، کہ اگر میں ایک برٹش پاکستانی جا کے لائبریری میں دیکھوں تو ساری کتابیں اردو میں، اردو کا بے شمار لٹریچر، ٹھیک ہے، لیکن رومن میں کچھ نہیں. تو اس کا مطلب آنے والی نسلوں کے پاس کچھ بھی نہیں. بٹ ناؤ ان 2 کتابیں لکھنے کے بعد اب یہ فری میں تقسیم میں نے کی ہیں. میں نومبر 2013 سے 9 نومبر 2013 علامہ اقبال ڈے جو تھا اس دن سے یہ کتاب پبلش ہوئی تھی. اور پہلے یہ کتابوں کو سارے ایجوکیشنل اداروں میں ڈالا، اسکولز میں ڈالا، کالجز میں، پبلک لائبریریز میں ڈالا تاکہ لوگ فری میں دیکھ سکیں. پولیٹیکل اور کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں انہیں بھی کتاب پیش کی تاکہ یہ سسٹم میں آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کتاب جو 9 مئی کو جسٹ فیو ویکس اگو یہ ریلیز ہوئی اور پھر اس کتاب کو بھی سسٹم میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو پاس کوئی لٹریچر ہو پڑھنے کے لیے، سم تھنگ ٹو ریڈ. اور اب یہ ایک آرٹیکل بھی میں بولتی جانا، یو کانٹ ریڈ اٹ فرام دیٹ، لیکن اس آرٹیکل پہ لکھا ہوا ہے کہ فیبروری 2015 میں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں ایک ٹیم کے ساتھ مل کے پہلا اردو کے ڈگری لیول پروگرام شروع کیا جو سپٹمبر میں شروع ہوئے گا. اور اس کے ڈائریکٹلی 6 ہفتے بعد on the 13th of April EdExcel جو ایک ایگزامننگ باڈی ہوتی ہے جو لکھتی ہے ہماری سلیبس پر ایگزامس کے طریقے لکھتی ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ یو کے اندر ساری جو چھوٹی زبانیں ان کے آئیڈیا سے جو یہ دوسری زبانیں ہیں عربی، بنگالی، انہیں تو انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب اردو کو وہ ختم کرنے پہ آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سپٹمبر 2017 میں اردو no longer will be available for teaching. تو GCSE A levels انگلینڈ میں نہیں ہوئیں گے. اگر ایگزامننگ کے لیے وہ سلیبس لکھی نہیں جائے گی تو ہمارے بچے پڑھ نہیں سکیں گے. اگر ایک کانسیپٹ آپ نے ابھی سمجھانا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کو ایک کانسیپٹ سمجھانا ہے اور آپ اس میں انہیں تعلیم ہی نہیں لینے دیں رہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ اس میں تعلیم ہی نہیں لیں، ایک تو ایک سوشل چیز بن کے رہ جائے گی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوئے گی کیونکہ اس میں کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں کوئی کر پائے گا. وہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں نے PhD کی ہے اردو میں، یا میں نے ماسٹرز کی ہے اردو میں، یا میں اردو کے ٹیچر کوئی بننا چاہے گا. یو کانٹ بیکاز یو وونٹ ہیو دیٹ لیول آف کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی آئے تو پہلے آپ کو اپنے آپ میں انگلش میں پروو کرنا پڑتا ہے سبجیکٹ کی طرف آنے سے پہلے، ٹھیک ہے. سو ویو کا بہت ایسے پرابلمس آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے پیشنیٹ ہیں اردو کے بارے میں، چاہیں گے نہیں کہ یہ لینگویج ختم ہوئے. تو اس کے لیے کیونکہ لینگویج کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں بہت سی باتیں، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے اخلاق، یہ ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں. اگر زبان کو پروموٹ نہ کیا جائے تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ یہ بھی فنش ڈکلائن میں ہو جائیں گی. میں آپ کو یو کے اندر موجودہ حالات پہ ایک اپنا نظم سنانا چاہتی ہوں.
وہ یہ اس کتاب میں ہے، رائے میں ہے، ٹھیک ہے. اب زبان کی قدر آئے گی، اب زبان کی قدر آئے گی جب جکڑے جاؤ گے مغرب کی زنجیروں میں، پھر اپنے وطن کی یاد آئے گی تو لوٹ کے وہ واپس آئیں گے اور نسل مشکل میں پڑ جائے گی کہ وہ جو کمزور ہو چکا ہے پیسوں کی پٹی چڑھ گئی ہوئے گی، غربت سے نفرت اب تو آئے گی، کوئی صبر نہ ہو پائے گا، بچے واپس مغرب کے گھر تک بھاگیں گے، والدین بڑوں سے معافی مانگیں گے اور کچھ خون کے آنسو روئیں گے، مجبور ہو کے اب سوچیں گے، مجبور ہو کے اب سوچیں گے کہ اس فاصلے کو دور ہم کیسے کریں، پیار محبت کیسے بڑھائیں، بچے فرمو بردار کیسے کریں، مشرقی ماحول کیسے بنائیں. پھر زبان کی قدر آئے گی، پھر زبان کی قدر آئے گی کہ کیا ہم نے کھویا ہے، پھر اگلی نسل کو ہم سمجھائیں گے، زبان کی تعلیم اور ادب ہم سکھائیں گے، اسے اپنا ہتھیار بنائیں گے کہ یہ نسل پھر ہمیں ملائے گی اور مشرق لے جائے گی. تبھی پرکوں کو سکون آئے گا اور نئے سرے سے ایک امید جاگے گی، نئے سرے سے ایک امید جاگے گی، مشرقی زبان اپنا اثر چھوڑ جائے گی، آپ زبان کی قدر آئے گی. میں اس سے زیادہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسی نقطے پہ زور دے کے میں نے سوچا کہ زبان کی قدر ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کو استعمال کر کے لے کے آؤں، اپنے آپ کو آگے کروں، کیونکہ ایک برٹش پاکستانی ہی آگے ہوئے گا تو برٹش پاکستانی کو سمجھا سکے گا. تو اس کے لیے میری پوری فیملی سپورٹیو ہے، بچے، ہسبینڈ، پیرنٹس سارے اس میں سپورٹیو ہیں، اور ہم نے ایک اقبال، علامہ اقبال کے نام سے اقبال اردو فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کا ہم نے دبستان کو اور ڈاکٹر جوید اقبال کو اور علامہ اقبال کی فیملی کو ان کے آنری ٹرسٹی بنایا تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ یو کے اندر اقبالیات پہ اور اردو پہ ہم کیسے ہمارے برٹش پاکستانیوں میں لینگویج پروموٹ کریں. اس کے حوالے سے میں یو کے اندر ایک FM ریڈیو پریزنٹر بھی ہوں، اور اسی وجہ سے کیونکہ لوگ صرف ہماری زبان بولتے نہیں ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو سننے کے لیے لوگ سوشل میں ریڈیو سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریڈیو پہ آپ جتنی اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں اپنی زبان کے بارے، مختلف لوگوں کی انٹرویوز کریں، علامہ اقبال کے بارے باتیں سنائیں. اگر لوگ سنیں گے تو لوگ سمجھیں گے یا اس کی طرف آئیں گے. اگر سوسائٹی میں ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ بات بیٹھ جائے گی. تو ایک باٹل ہے، لائک اے فزی باٹل آف ڈرنک، اور ہم نے اسے شیئر کرنا ہے تاکہ نوجوان نسل اٹھے، سوچے، سمجھے، اس طرف آئیں اور دیکھیں. اینڈ دیٹس مائی ایفرٹس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں جو قومی زبان کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان میں بھی اس کو وہی حاصل ہو جو ہر قومی زبان کو حاصل ہو. بچوں کو اپنی زبان میں، آپ نے جیسے ہم نے کہا نا کہ بچے کریٹیوٹی سے بولتے، تخلیقی سے، ہمارے بچے رٹا بہت اچھا لگا رہے ہیں، مطلب ہمپٹی ڈمپٹی سیٹو ریوالو پڑھ لیں گے لیکن سمجھ کو چاہتے ہیں کیا ٹوئنکل، جو اس کی بندہ جو لطف اٹھاتا ہے بچوں کو لولیے دے کے چھوٹی کوئی، وہ ہمارے بچوں سے محروم ہوتا ہے. اسی کیونکہ پاکستان میں پہلے کتابوں کے پیچھے لکھا جاتا تھا سبق پڑھ پھر صداقت، جی سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اور یہ جو اولڈ جنریشن ہے وہ اس بات سے سہمت ہے کہ ایسے سسٹم میں ہوتا تھا، لیکن ابھی جو سسٹم آیا ہوا ہے پاکستان میں بھی، وہ بھی اقبالیات سے کافی دور ہو چکا ہے. تو ہر چیز کو ایجوکیشنل طور پہ واپس لے کے آنے کے لیے اسے اسٹینڈرڈائزیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹینڈرڈائزیشن میں لوگوں کو بٹنا نہیں چاہیے، اس میں ٹوگیدرنس ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے خود اپنی زندگی میں جو پاکستان بنانے کی جو تحریک چلائی، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تحریک چلائی، اس میں ٹوگیدرنس تھی، اس میں دوسرے مذہبوں کی بھی ٹوگیدرنس تھی، پولیٹیکل ٹوگیدرنس تھی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ملک بن سکے. تو یہ جو دیکھیں ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا سانیہ یہ ہو رہا تھا کہ
यानी जो उलामा इकबाल की जो नज़्म है लपटे आती है दुआ बनकर, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने शान में लिखी थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कि अभी पिछले दिनों के आप इसको बच्चों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे आप इसको बच्चों में आपको पता है कि इससे बड़ा कितना बड़ा यानी कि हमारे बच्चों के साथ हमारे कौम के साथ ये हो रहा है, सिर्फ एक अंग्रेजी के तसल्लुत और सिर्फ गुलामी के लिए कि बगैर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के क्या हमारे कौम को इंग्लिश आती तो उनके मुखातिब कौन किस कौम के बच्चे हैं? हमारी कौम के वो गुलामी के लिए लड़ रहे थे जो भी पूछता। लेकिन उस पोएम का उर्दू में मजा ही उर्दू में है। मजा ये बढ़ता है वही हम ये चाह रहे हैं कि इसको जो है ना इसका वकार बहाल हो, इसको वो हैसियत हासिल हो जो कि जो इसकी हैसियत है सारी हैसियत ना हो, स्टैंडर्ड नहीं, इसको फर्स्ट लैंग्वेज इससे बच्चे मोस्ट टाइम अपना ज्यादा वक्त बच्चे अपने घर में गुजारते हैं, स्कूलों में नहीं, ठीक है। तो पहली तबीयत घर से होनी चाहिए। अगर घर में पेरेंट्स तलब कर रहे हैं कि बच्चे इंग्लिश बोलें तो प्रॉब्लम में अब फैमिली सिस्टम्स में भी आ रही हैं जी स्लोली के। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे पे जोर नहीं करके बच्चा ऐसे कर रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो या तो लोग टुगेदरनेस में हो के स्कूल्स में स्टैंडर्डाइजेशन में कोई मिल के कमिटीज़ पे बैठें, अपना टाइम कमिटीज़ पे बैठें, बात करें, मीटिंग्स रखें ताकि इस आइडिया पे डिस्कशन हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन के बगैर तो वो ख़त्म नहीं होएगा। और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में हमारी कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, प्रॉब्लम्स को रेज करने में, हाईलाइट करने में, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्यों? बिकॉज हम टाइम नहीं उसमें दे पाते। वो कहते हैं चलो ये लगी हुई है, ये कर ले, वो लगा वो कर ले, ठीक है। अगर आपको खुद महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम है तो खुद इंसान को उठ के करना चाहिए। जी बेशक। यस नहीं, यहाँ तो सवाल ये है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जो फॉरेन लैंग्वेज में अपनी कौम को आगे बढ़ा रहा है? सही बात है। दुनिया में कोई कौम नहीं है। आप ऊपर रशिया से लेके, चाइना से लेके, जापान से लेके और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज 40-45 मुल्क को ले लें, यूरोप के 30-35 मुल्क, यूरोप के सब अपनी अपनी लैंग्वेज पे। आप देखें इंग्लैंड भी जब तक लैटिन ज़बान को उन्होंने अपनाए रखा वो कौम भी बैकवर्ड रही। फॉरेन लैंग्वेज में वो आगे नहीं बढ़ सकी, बादशाह की ज़बान थी कभी लैटिन। बाद में उन्होंने अपनी कौम अपनी ज़बान अंग्रेज़ी को अपनाया और फिर देखें आप शेक्सपियर और कितने बड़े बड़े आइंस्टाइन और कितने लोग पैदा हुए। आप इसी तरह देखें कि टर्की की लैंग्वेज खिलाफत तक पर्शियन और एक बीमार कौम शुमार होती थी। जब से वो उन्होंने अपनी तुर्की ज़बान को अपनाया है वो तरक्की के मनाज़िर बड़ी तेज़ी से उन्होंने तैयार किए। क्या कहते हैं कि क्यों क्रिएटिविटी जो है वो अपनी ज़बान में अपनी सोच से डेवलप होती है। अपनी ज़बान में आदमी सोचता है ये हम तर्जमा कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। तो इस कौम पे मुसल्लत चंद लोगों ने की हुई है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी को पढ़ा जाए एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, बाकी सब काम उर्दू में होने चाहिए और उर्दू में होता रहा है। दक्कन में इंजीनियरिंग और मेडिकल तक दक्कन यूनिवर्सिटी में उर्दू में पढ़ाई जाती रही। तो हमने अगर जैसे कायदे-आज़म चाहते थे अगर अल्लाह उन्हें वक्त देता तो वो तो 50 से मैं समझता हूँ कौमी ज़बान बन गई होती और सारी दुनिया की अच्छी किताबों के तराजुम उर्दू में हो गए होते और आज पाकिस्तानी कौम कहीं आगे बढ़ी हुई होती, बड़ी खुददार गयूर कौम होती। आज ज़हनी गुलामी में होने की वजह से, अंग्रेज़ी का तसल्लुत होने की वजह से आज हम हर शोबे में पीछे, किसी शोबे में हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया ने देखिए जापान कभी इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, उन्होंने जर्मन अपने 1000 असातिज़ा को भेजा जिन्होंने जर्मन ज़बान जाके सीखी। वहाँ पे अपनी कौमी ज़बान में लोग सिखाते हैं और टेक्नोलॉजी
वहाँ 2 साल ट्रेन होने के बाद वो टीचर्स उन्होंने आके अपनी जापानी ज़बान में वो सारा फॉर्म को अपनी को जो है टेक्नीशियन बनाया। आप देखें दुनिया में वो फॉर्म कितनी आगे बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह खुदारा यहाँ पे कौन लोग हैं, सिर्फ एक चंद जर्नैल हैं, CSP क्लास है, और ये हमारे ये जो सियासतदान जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका तसल्लुत रहे, क़यादत सिर्फ उनके पास रहे, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को अपने बाहर जाकर पढ़ाना। बाकी कौम को वो गुलामी में धकेला हुआ। हाँ, आप देखें मोदी जाके फ्रांस में अमेरिका में अपनी टूटी फूटी ज़बान में बात करता है, और ये हमारे साथ जो हैं हमारे वज़ीर आज़म, चाइना के वज़ीर आज़म के पास पाकिस्तान में बैठ के भी अंग्रेजी भगाने की कोशिश करते हैं और गलत अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत खराब बात है। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें अपनी कौमी ज़बान को जब तक हम नहीं अपनाएंगे हर शोबे में बतौर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी सर, बहुत अच्छे कि हम आपकी काबिश जो है इसको सराहते हैं और हम इनको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा जो एक छोटी सी तजवीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर, वैसे यहाँ भी आप तशरीफ़ ला के हमें आगाह करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने की कोशिश फरमाएं कि जिनसे दिलचस्पी पैदा हो, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, बेशक वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश पीपल ही क्यों ना हो, और उसमें उर्दू बोलने वाले क्यों ना हो, या दूसरी कौमें क्यों ना हो, उनके साथ आप उनके लिए कोई अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम, को बच्चों के, को ख्वातीन के, को बड़ों के, कोई रंगीन ऐसे प्रोग्राम जिनसे उनकी दिलजोई हो, उनको अच्छे लगे। तो बस यही मेरी एक गुजारिश थी आपसे, यही था। सबीना खान साहबा का जो वहाँ पे टारगेट है वो है वो फैमिलीज नहीं, ये समझने की जरूरत है। वो फैमिलीज जिनके यहाँ अंग्रेजी घर में बोली जाती, जो पैदा वहाँ हुए बच्चे, उनको उर्दू बोलने पढ़ने समझने का मौका ही नहीं बोलते। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बोलते, घर में तो बोल लेते हैं। जो पहली नस्ल थी उन्हें आती है, लेकिन आने वाली चौथे नस्ल पे उर्दू बोलती हूँ। आप तो आगे हर वक्त बच्चे जवाब हर वक्त वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो जैसे हम हमारे पेरेंट्स से बोलते हैं। लैंग्वेज में डिक्लाइन हो रही है, उसमें डिक्लाइन हो रही है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, क्योंकि माहौल आप अच्छी कोशिश कीजिए, बस जरा जो आप कोशिश कर सकते हैं। अभी ऐसे प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स बच्चों के लिए उसमें पेरेंट्स भी आए अपने बच्चों के साथ, और मैं दूसरी सिटीज ट्रैवल करते हैं हम अपने प्रोग्राम्स लेके, ताकि लोगों को इन्वॉल्व करें, उर्दू के बारे में वर्कशीट्स बनाते हैं, याद के बारे लोगों को फन तरीके में समझाते हैं, एंड इट्स फ्री। तो आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई है, कोई भी एक प्रॉब्लम ऐसी आप बता सकते हैं या जो आपको आप पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई? क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है जब हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो टैग हमें लगता है वो पेंट होने का लगता है। इवन हम लोग अगर लाहौर में उर्दू पे कोई किसी अच्छी जगह पे करना शुरू करें तो वो पेंट होने का हमें टैग देते हैं। तो अगर इस तरह का आपको वहाँ पे डील होना पड़ आपको एक्चुअली जो अगर आप नॉन उर्दू स्पीकर के बारे में बात करें, बिकॉज मैं एजुकेशन के प्रोफेशन से हूँ, मैं लेक्चरर हूँ वहाँ पे, तो मेरी जो सर्कल है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए तरक्की नेगेटिव नहीं होती, उनके लिए आगे होती है, लेकिन फिर हमारी कम्युनिटी में ये काम है, ठीक है, कि हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं और उनके लिए उनके बच्चों को समझाने की कोशिश में है, ठीक है। तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर वो नेगेटिविटी पहले उन्होंने ये दिखाई कि
तो आप रोमन को क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उर्दू में ही सिर्फ करें, रोमन नहीं करें, रोमन तो इंग्लिश की है। तो लेकिन अगर आप देखें कि एक स्टेप है, सीढ़ी है और उसमें एक गैप है और आप अगले तक नहीं पहुंच सकते उससे कंप्लीट करने के बगैर, ठीक है। और अगर हम कुरान देखें, वो कहते हैं कि वो ये उर्दू जुबान का अरबी है, अगर आप रोमन का यूज कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कुरान से अलग तो कोई जुबान नहीं है। और अगर हम कुरान की जुबान तक पहुंचने के लिए कोई भी किसी मजहब का, चाहे वो अफ्रीका से आए हो, चाहे वो इंग्लैंड से आए या वो जापान से आए हो या पाकिस्तान से क्यों ना आए, कोई भी रोमन का इस्तेमाल करके अरबी तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो फिर उर्दू में वो तरीका क्यों नहीं हम अपना सकते, क्यों हम नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक अल्लामा इकबाल ने खुद कहा है कि व्यवस्था रेशर से उम्मीदें बहाल है, हमेशा ऑप्टिमिज्म ही वे फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। नेगेटिविटी में इंसान की जो वो क्रिएटिविटी होती है, आप उसकी क्रिएटिविटी तो नहीं फिनिश कर सकते, लेकिन आप अपने जरे खुद काट लेते हो बिकॉज आप नेगेटिव बन रहे होते हो, यू नो। सो प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स ना आए हमें तो फिर हमें वो स्ट्रगल करने की वो पैशन भी नहीं आता। एक पर्सन आपको कुछ किस चीज़ का सामना रहता है तो फिर उस प्रॉब्लम से मैं कहती हूँ कि उसे ओवरकम कैसे किया जाए, फिर मुझे और अच्छा लिखना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे वो, यू नो। फिर आपके और रिसोर्सेज इंसान अपना बनाता है, फिर आपके और हाथ बनते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपको यू नो तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं। और आधा प्रॉब्लम हौसले में होता है, हाफ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड विद हौसला। ये आपके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मोस्टली मेरा बच्चा ही पढ़ता है जी, तो जब उनसे उर्दू में बात की जाए कि बेटा ये इस तरह करना है, कि वो उसी वक्त ही बोलते हैं कि नहीं पापा ये ना टीचर ने कहा ऐसे नहीं, ये इंग्लिश में बात करनी है, ये ऐसे करनी है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। तो इस तरह फिर फैमिली के अंदर काफी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एट द मोमेंट पाकिस्तान में भी, बिकॉज जैसे अंकल ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, मैं खुद कहती हूँ कि पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे पाकिस्तानी बच्चों को इन पाकिस्तान पीछे खींच रहा है कि वो इंग्लिश की बेसिस पे आगे उस लेवल पे नहीं बढ़ सकते। अगर उनकी पूरी तालीम उर्दू में होती तो वो उर्दू होते अभी, दे वुड बी फ्लाइंग। इतनी जानदार इस कौम में लोग हैं जो सारे भी यंग लोग हैं, वो सोचते हैं यार कि क्या करना है यहाँ पे, अगर इंग्लिश सीख भी जाएं तो इंग्लिश का यहाँ पे भी फ्यूचर, फिर वो फिर बाहर मुल्क चले जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए मुल्क पे टॉप लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत है कि एक्चुअली हमें इंग्लिश की तरह इंग्लिश एक ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए दूसरे मुल्क में अभी हम माइनॉरिटी है, पाकिस्तानी माइनॉरिटी है इंग्लैंड में, अगर हम मेजॉरिटी भी हो जाएं, अगर हम मेजॉरिटी भी हो जाएं, इंग्लैंड की जुबान इंग्लिश ही रहेगी। तो फिर पाकिस्तान ने अपनी जुबान अगर गुलामी के जमाने में उन्होंने इंग्लिश में किया। एक और मैं मजे की बात आपको बताती हूँ कि जब यहाँ पे इंग्लैंड से लोग आए थे, चंद लोग यहाँ पे रूल करने, ब्रिटिश एम्पायर के रूल करने से पहले, ठीक है, जो निज़ाम इन्होंने आके दिखाया था पाकिस्तान को, वो बादशाह का निज़ाम था। ऐसे तो गोरे हैं ही नहीं बिल्कुल। जिस तरीके के कपड़े उन्होंने दिखाए कि उन्होंने रोब्स पहने हुए हैं, उन्होंने चांदी के बर्तनों से खाना खाया जा रहा है, कोई गुलाम खड़ा हुआ है उसके पास छतरी पकड़ के, और कोई वो जिस तरह के लिबास और जिस तरह का रहन सहन उन्होंने दिखाया, ऐसा इंग्लिश का माहौल बिल्कुल नहीं। ऐसे तो हमारे क्वीन भी नहीं ऐसे रहते, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक सोसाइटी को देखो, एक सोसाइटी की असासे कमतरी में लाने के लिए पूरे पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को उस टाइम में उन्होंने आके पहले देखा, चंद लोगों ने आके देखा कि इस सोसाइटी का माहौल है क्या, इसमें मजबूत क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इनकी जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो मजबूती कराती है, सामने आपकी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी इनकी ये जुबान है, ठीक है। अगर इस कौम को एहसास कमतरी में डाला जाए कि अब आपको वो अच्छा लगे जो इंग्लिश, ठीक है, आपके सामने ऐसी चीजें पेश हो जो आप चौंके रह जाओ, ऐसा निजाम है। मतलब अब देखो पूरा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जब था, वो उठ के इंग्लैंड तो नहीं गया, उन्होंने तो वही देखा जो उन्हें दिखाया गया,
तो चंद लोगों ने इतनी बिग सोसाइटी को, इतनी बिग कौम को या ऐसा दिखाया कि ये निज़ाम है यूके का, इंग्लैंड का, ऐसा निज़ाम नहीं, ठीक है। और वो लोग एहसास कमतरी में आ गए। अब देखो हर पर्सन पाकिस्तान में सारों के रंग हैं ब्राउन पक्के, ठीक है, तो हर कोई फेयर एंड लवली में आ गया, हर कोई कहता हमने सफेद अपना रंग करना है, ठीक है। वो गोरे ऐसे गोरे कहते हैं ये एशियन, एक गोरे ऐसे एशियन को लोग मुझे कहते हैं कि और यार हमसे भी इंग्लिश बोली जाती, मुंह खींच के बड़ा मुंह खींच के बोलना पड़ता है। तो मैंने इस बात के बारे में सोचा, जो पैलेट नहीं होती जुबान की बोलने की, वो बैठ जाती है चंद लफ्जों पे। जब हम फोनिक्स नहीं सीख, जब आप पट्टी से समझते हैं किसी भी जुबान की, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, जब आप उसके अलिफ बे पे ते या ए बी सी डी जब आप ये बचपन में सीखते हैं, तो जो आपकी पैलेट होती है, जो आपका वॉइस वो बैठ जाती है उस लहजे पे, उस ट्यून पे सेटल हो जाती है, ठीक है। तो फिर अगर आप दो लोगों को देखें, अभी आप एक इंग्लिश पर्सन को देखें और फिर आप एक पाकिस्तानी पर्सन को देखें जो उर्दू बोलेंगे, ठीक है, और अब आप एक उर्दू पर्सन को कहें कि अब आप इंग्लिश बोलें, तो वो खींच के बोलेंगे, जैसे वो अगर इंग्लिश वाला कहेगा लेट मी टेल यू, तो उर्दू में वो कहेंगे लेट मी टेल यू, ठीक है। उसमें वो जरा वो उन्होंने जोर डिफरेंट देना पड़ेगा, उसके फोनिक्स पे एम्फसाइज उन्हें डिफरेंट करना है। लेकिन फिर अगर वही चीज अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश पर्सन के उर्दू पर्सन बोल रहा है, अब जुबान की कदर आएगी, और फिर अब इंग्लिश पर्सन को दी जाए कि अब आप बोलो, तो वो कहेंगे आप जुबान के कदर आएगी, ठीक है, वो मुंह खींच के बोलेंगे, उन्हें मुंह खींच के बोलना पड़ेगा, बिकॉज और फिर ये एहसास कमतरी की तो बात हुई नहीं। लेकिन फिर हमारी कौम, बिकॉज उस जमाने में और अभी भी अनफॉर्चुनेटली इतनी एजुकेशन लोगों में नहीं थी कि वो समझ पाए कि एक्चुअली हमें एहसास कमतरी में डाला जा रहा है, और ये लॉजिक की बातें हैं, ये समझने की बात है कि उसके ये नहीं मतलब कि वो कोई आला चीज बोल रहे हैं जो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी सारी क्लासिकल जो पोइट्री हुई है, हर जुबान ने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में तरक्की की है। अल्लामा इकबाल ने इतना अच्छा काम अपनी लैंग्वेज में किया, और उस काम को इवन आप इंग्लिश में तर्जुमे देख लें, उसका नहीं कोई मजा, ठीक है, उसका मजा है वो फ्लेवर ही नहीं है, ठीक है। यस, किसी भी जुबान में अगर आप इंग्लिश की रोमियो जूलियट को, आप शेक्सपियर के काम को आप उर्दू में कर लें, उसका भी कोई मजा है। तो बीइंग फेयर टू ऑल द लैंग्वेजेस, हर जुबान की अपनी अहमियत होती है, और हर जुबान को किसी भी कौम से उसकी जुबान लेना, आई थिंक एक नेशन पे जुल्म है, एक जो नेशन पे जुल्म है उसकी तरक्की आप रोक रहे हैं, या यू आर स्टॉपिंग इट्स नेशन, क्योंकि यहाँ पे वो स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। मैं ज़रूरत भी नहीं समझती कि यहाँ पे अगर कोई जिस टाइप ऑफ काम, जो टाइप ऑफ शोबे और जिसके पे पाकिस्तान बढ़ रहा है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है कि आप कि इंग्लिश उस तरीके से सिखाई जाए, लेकिन उर्दू की ज़रूरत है। ये पाकिस्तानी इतने जीनियस हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं, जिस जुबान में भी जाते हैं, जाके वहाँ पर टॉप पे जाते हैं, पूरे यूरोप में टॉप पे, उनकी जुबान में। आप चाइना भेज दें, जर्मनी में भेज दें, रशिया भेज दें, तो जब हम अपनी जुबान में जब सारा कुछ करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे ये नहीं जानते। तो फिर इसीलिए जब हमारे बच्चे यूके आते हैं, पाकिस्तानी बच्चे, तो वो मैथ्स और साइंसेस में बहुत तेज होते हैं। मैथ्स एंड साइंसेस में दे बी ब्रिलियंट, बिकॉज वो टेक्निकल ज्यादा होते हैं और वो समझ जाते हैं, तो लेकिन इंग्लिश में कमजोर होते हैं। यस आज के लेक्चर से ये पता चल रहा है कि इंग्लैंड में तो आपका माशाल्लाह से बहुत ज्यादा काम है। यहाँ पे जो पब्लिक इंग्लिश की वजह से सफर कर रही है, तो जरूरत ये महसूस हो रही है कि यहाँ भी जल्द अज जल्द आपकी एक क्लास हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी जो इंग्लिश है उसको ज्यादा कंपटीशन के एग्जाम्स देखते हैं, हमारी कोर्ट की लैंग्वेज देख लें, उसमें ऑफिस की जो लैंग्वेज है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी सारा आपके लिए काम करने का मेरे ख्याल में ये काम पाकिस्तान में, अगर मैं इस पे कुछ अपनी सोच दूं, यहाँ पर ये काम हो रहा है, और ये फातिमा ये यहाँ पर तकलीफ लेके चल रहे हैं यहाँ। ठीक है।
मैं सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, हर एक बंदा आज ऐड करे कि कल तक एक लेटर जो है हमारे सदर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, इन सबको भेजे कि उर्दू ज़बान का कौमी ज़बान है और हमें हर जगह पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक हर आपकी चीज़ बहुत अच्छी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके आप पॉलिटिकल लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखो उर्दू को सेव करने के लिए यूके के अंदर मैं वहाँ पे सेव उर्दू की कैंपेन चला रही हूँ, जिसमें मार्च भी होएगा, उसमें एट द मोमेंट अवेयरनेस की कैंपेन पहले चला रही हूँ ताकि लोगों को पता पहले लगे कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, और मैं भी ज़रा देखूँ कि लोगों की क्या ये रियली प्रॉब्लम है या बस मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों में जब ये बात आगे खुल के आएगी कि प्रॉब्लम है तो फिर लोग और इकट्ठे ज्वाइन होते हैं, तो फिर इकट्ठे मिलकर तहरीक चलाते हैं। हमें देखिए ये कितनी अजीब बात है, अपने मुल्क में अपनी कौमी ज़बान की तहरीक चलानी पड़ी, ये कितनी बड़ी बात। और ये पाकिस्तान की पहली यूनिक मिसाल है पूरी दुनिया में कि कौम अपनी ज़बान चाह रही है, उसको वो ज़बान नहीं दी जा रही है। और अभी वो परसों उन्होंने मंसूर आफाक यूके में होते उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं अमेरिका में, तो उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया तो बुश ने बाकायदा आँख मार कर मजाक उड़ाया अपने उनका। की बात है। यानी ये कितनी बुश साहब जब यहाँ के हमारे वज़ीर आज़म जब उधर गए थे अमेरिका तो उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया है। भाई वो ये कहते हैं ये बंदर बने हुए हैं, बिल्कुल हम कॉपी कर रहे हैं, कहते हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं, इतने नाराज हैं पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं। जी जी करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत लंदन में होते हैं, उर्दू तहरीक उन्होंने चला रखी है वहाँ लंदन में। वो बता रहे थे कि हमने तो इम्तहान जो है ना उर्दू में वहाँ देने का मतलब वो मंजूरी आ चुकी है। आप फरमा रही हैं कि यहाँ ये ख़त्म करने लगे हैं इंग्लैंड वाले। ये लोग इंग्लैंड एज अ मुल्क नहीं खत्म कर रहा, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जो एजुकेशन तालीम होती है उसके एग्जामिनिंग बॉडीज होते हैं, ठीक है। वो सिलेबस लिखते हैं तब जाके कोर्स बनता है। अगर सिलेबस ही नहीं लिखी जाएगी तो कोई कोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अभी ऑनलाइन अगर आप जा सकते हैं तो आप एडेक्सेल टाइप कर सकते हैं, EDEXCEL, और उसके अंदर खास उनकी खबर है जो 2000 उन्होंने कहा कि GCEAS at 8 level Arabic, Greek, Japanese and Urdu won't be redeveloped for 2017। तो उसका मतलब है जब वो साफ वो कह रहे हैं कि हम ये डेवलप नहीं करेंगे, अगर डेवलप नहीं करेंगे उसका मतलब ये कोर्स अवेलेबल नहीं उर्दू लैंग्वेज में, नहीं सिर्फ उर्दू नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बंगाली फिनिश कर दी, पंजाबी फिनिश कर दी, दूसरी सब्जेक्ट, लेकिन अब ये अरबिक, ग्रीक, जापानीज और उर्दू भी उसमें कर रहे हैं। लेकिन और हर सब्जेक्ट हर जुबान अपनी ओन तहरीक चला रहा है ताकि वो दिखा सके कि हमें इसकी ज़रूरत है और ये कायम रखें। तो मैंने ये पहली तहरीक उर्दू में चलाई है, टू स्टॉप देम कैंपेनिंग, टू स्टॉप देम फ्रॉम स्क्रैपिंग उर्दू, क्योंकि उर्दू की क्वालिफिकेशन होएगी तो हमारे बच्चे उसमें आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम यहाँ पे उर्दू के रिवाइवल के लिए इकट्ठे हुए हैं और उर्दू के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम जितने भी पर्सन यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 20% सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम साथ इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। वाई उसका नुकसान हुआ है अंग्रेजी के तसल्लुक का, ये कोई बात नहीं है, हिम तो हासिल करिए आप सब हासिल। ये 70 साल से अंग्रेजी इस्तेमाल में है चूँकि इसलिए, और कोई वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना अंग्रेजी के, उर्दू जो है ये बनी मुख्तलिफ ज़ुबानों में, लेकिन अब हमारे उर्दू का हिस्सा है, जैसे रेडियो है, टीवी है, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं, वो अडॉप्ट कर लेती है ना ये ज़ुबान। लेकिन भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी पे और हमारे दिमागों पे ये अभी मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैं ब्रिटिश की पैदाइश हूँ, ठीक है। और मेरे लिए उर्दू इवन तो घर में बोली हुई ज़ुबान है कि मैं उससे क्लास करती हूँ कि वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि जब बचपन से वो पहली ज़ुबान मैंने वो सीखी। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल में, क्योंकि इंग्लैंड में काम करती हूँ एवरीथिंग, ज़्यादा इस्तेमाल इंग्लिश ही होती है।
लेकिन जब आप पाकिस्तानी लोगों से मिले तो आपको उर्दू में बोलनी, कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी आपने लोगों को स्ट्रगल ही कराना है कि अगर किसी को नहीं आ रही तो मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। जब कॉलेज में पेरेंट्स इवेंट होती है तो मेरे आसपास मेरे कॉलीग्स भी होते हैं और वो कहते हैं कि कोई पेरेंट आया है तो बच्चों को वो पढ़ा रहे, बच्चों को वो रिपोर्ट दे रहे हो कि आपका बच्चे ने ऐसे ऐसे किया और वो बैड रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे की आए हुए, तो पेरेंट्स को कह रहे हैं कि इस बच्चे ने नो डिडंट डू गुड, नॉट वेरी हैप्पी, माँ बाप कह रहे चल तू आज कार चल। तो मैं जाके टीचर को कहती हूँ कि ज़रा उसे आप उर्दू में बता दें क्योंकि उस बच्चे को घर जाके जो उस बेचारे का हाल रहेगा, you know, तो लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हम काम पे हैं, हम उर्दू में क्यों बोले, हम प्रोफेशनली हम इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन उन्हें उर्दू आती है नहीं तो लेकिन फिर जहाँ आपको इस्तेमाल जहाँ आपको आती है आपको करने चाहिए। अगर देखें हम तो चाइना को ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, उसका सदर था माओ ज़ेडुंग, उन्होंने तहरीक चलाई, उसने कभी आज उसने अपनी लाइफ में इंग्लिश आती थी उसे लेकिन उसने कभी नहीं बोली, हत्ता कि वहाँ पे आके कोई मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये बताया जा रहा था कि कभी उसके सामने कोई इंग्लिश में जोक तक भी सुनाता ना तो उस पे हंसता तक नहीं था, अगर कोई उसको ट्रांसलेट करके अपनी चाइनीज में सुना देता तो वो उस पे हंसता था। जर्मनी में यही होता है, जर्मनी में आप चले जाएं कोई आप इंग्लिश बोले आपको चीज नहीं देते। एग्जैक्टली मैं जर्मनी गई थी फरवरी में दिस ईयर, मुझे जर्मनी नहीं आती, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो जब मैं गई तो मैंने उनसे किसी से कोई सवाल पूछा डायरेक्शन का, उन्होंने मुझे इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप पहले कोशिश करें तो अगर आप कोशिश नहीं करेंगे देन दे वोंट एंटरटेन यू, वो फिर आपको इग्नोर करेंगे, तो उससे बेटर ये कि इसलिए तो मुझे पूछा गया था अगर फर्ज करो पाकिस्तान में हम उर्दू लेके आगे चलें, ठीक है, और इंग्लिश को सेकेंडरी रखें कि ऑप्शनल कि जिस किसी का दिल करे कि अगर आपने सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में सीखना है, इसी मुल्क लैंग्वेज को अहमियत देता है, अगर मुल्क ही नहीं अहमियत दे रहा है तो बाहर के मुल्कों को आप नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि मुल्क ही खुद अहमियत नहीं दे रहे हैं उस लैंग्वेज को। इससे बात यही जाहिर होती है कि हमें लीडरशिप चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो सारा कुछ के लेके आपने करना है, आपको मौलाना लीडर बना रहे थे। इसी के साथ ही आज का अपने पहुंचा, मैं अपनी मेहमान स्पीकर मिस सबीना खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इंतहाई खुलूस के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ दबिस्तानी और